सत श्री अकाल जी। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ, ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਕਾਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੀ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗੀ। पर सब तो पहला मैं एक तुक तुहाडे नाल सांझी करना चाहती है, वो है काया महल मंदिर घर हर का, तिस में राखी जोत अपार। ये अंक 1256 विच है गुरु ग्रंथ साहब जी विच, ये राग मलार विच है ते ये गुरु नानक देव जी दी है बाणी। वो इस विच कहंदे न कि बई काया जिहड़ी है साडा शरीर है, वो घर है, वो महल है, वो मंदिर है भगवान दा, जिस विच भगवान ने वाहिगुरू ने ज्योति पाई है जीवन दी। ते इस नाल मैं तुहाडे नाल एक कहानी शेयर करदी हाँ। इस कहानी विच एक जंगल है, जंगल विच कां है, कां इत्थे उत्थे उड़दा है, बहुत खुश हुंदा है अपनी जिंदगी तो। पर एक दिन वो पेड़ की डाली ते बहंदा है और थल्ले वेखदा है नदी विच एक हंस तैर रहा हुंदा है। हंस नूं वेख के वो बड़ा ही हैरान होंदा है ते कहंदा है यह कितना सुंदर पक्षी है, बिल्कुल दुध वक्कन सफ़ेद है ते मैं ते कोयले वक्कन काला, ए ते सब तो खुश पक्षी होएगा धरती ते। वो हंस कोल जांदा है ते कहंदा है तू ते कितनी सोहनी है, तू ते सब तो खुश पक्षी होएगी धरती ते। हंस कहंदी है मैं भी यही सोचती सी कि मैं सब तो खुश पक्षी हाँ, जब तक मैं तोते नूं नहीं वेख्या सी। तोता दो रंग दा है ते मेरा तो सफ़ेद रंग उसके सामने फीका लगता है, तो मैनू लगता है तोता सब तो खुश पक्षी होएगा धरती ते। कां फिर तोते कोल जांदा है, तोता कहंदा है भाई मैं भी यही समझदा सी कि मैं सब तो खुश पक्षी हाँ धरती ते, पर मैं मोर नूं वेख्या ते मोर दे ते बहुत रंग हन ते मैनू तो लगता है कि भी वो सब तो खुश पक्षी होएगा धरती ते। ए सुन के कां फिर मोर नूं ढूंढण जांदा है। ढूंढदे ढूंढदे वो चिड़िया घर विच पहुँचता है, जिथे वो मोर नूं एक पिंजरे विच देखता है तो वो पेड़ की डाली ते वेट करता है कि भी सारे लोग जिन्ने भी आए होंदे मोर नूं निहारन, उसकी तस्वीरां खींचण, वो चले जान ते उस तो बाद वो मोर दे कोल जाए। वो मोर कोल जांदा है ते कहंदा है तू तो बड़ा सोहना है भाई, तो मैनू लगता है तू सब तो खुश पक्षी होएगा धरती ते। मोर कहंदा है कुछ देर पहले तो मैं भी यही सोचता सी, पर हुण मैनू लगता है कि तू सब तो खुश पक्षी है धरती ते। ऐ सुन के का बहुत हैरान होंदा है, तो वो कहंदा है ओ किंज? वो कहंदा है भाई देख तेरे कोल आज़ादी है, तू जिथे जाना चाहता है जा सकता है, तू जो करना चाहता है कर सकता है। मैनू वेख मेरी सुंदरता के पिछे मैनू पिंजरे च पा दिता है तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता। मेरे वस दा हुंदा ते मैं अपनी सुंदरता तेरी आज़ादी नाल वटा लैंदा। ऐ सुन के कां नूं समझ आंदा है कि जो उसदे कोल है उसनूं उस वास्ते कितना शुकराना करना चाहिए। असी इंसान भी इंज ही हाँ, असी लोगों के पैसे, लोगों की वड्डी गड्डियां, लोगों के वड्डे घर देख के इन्ने लाइक उन्हां तू हैरान होंदे हाँ ते सोचते हैं कि वो सब तो खुश होणगे, पर असी उन्हां दे टेंशन और प्रेशर तो नहीं वेख सकते ना। खुश वो इंसान नहीं है जिस दे कोल सब कुछ है, खुश वो इंसान है जिस दे कोल जो कुछ भी है उस विच ही वो शुकराना मनदा है। इत्थे मैं तुहाडे नाल एक और तुक सांझी करना चाहूँगी, वो है जय प्रसाद आरोग कंचन देही, लिव लावो तिस राम स्नेही। ए अंक 270 विच है गुरु ग्रंथ साहब जी विच। ए सुखमनी साहब विचों है राग गौड़ी विच। इस विच गुरु अर्जन देव जी कहंदे न कि वाहिगुरू दी कृपा नाल सानू शरीर मिलिया है जो कि सुंदर है, सेहतमंद है, फिर क्यों नहीं असी वाहिगुरू दे लड़ लगिए। एक और तुक है ए शरीरा मेरिया, हर तुम में जोत रखी तां तू जग में आया। ए अंक 921 विच है गुरु ग्रंथ साहब जी विच। आनंद साहब विच रामकली राग विच गुरु अमरदास जी कहंदे न कि ए शरीर जिहड़ा वाहिगुरू ने दिता है उस विच रोशनी पा के उसने सानू धरती ते भेजिया है। सानू इन्नी सारी दातां मिली हुई वाहिगुरू कोलों, तां भी असी शुकराना नहीं करते, फिर इंसान कितना ना शुकरा है ना। इत्थे मैं तुहाडे नाल एक और चीज़ सांझी करांगी कि हर चीज़ जिहड़ी वाहिगुरू ने साडी बनाई है
ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪੈਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਰਮ ਮੁਲਾਇਮ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ 2 ਹੱਥ ਹਨ। ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਉਸਨੂੰ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਤੇ ਉਹ ਬਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਜਾਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਟੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਉਸਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਚੱਪਲ ਜਾਂ ਜੁੱਤੇ ਪਹਿਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਸਨੂੰ ਸੁਖੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਪਸ਼ੂ ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਉਹ ਤੇ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਜਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਜ ਗਾਂ ਜਾਂ ਮੱਝ, ਉਸਦਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 4-5 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਨਾ, ਉਸਨੂੰ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇੰਜ ਬਣਾਇਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਜ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ। ਨਾਲੇ ਦੂਜੀ ਔਰ ਉਸਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਖੜ ਹੁੰਦੇ, ਉਸਦੇ ਪੈਰ ਸਖਤ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੰਜ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਜੁੱਤੇ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਜੁੱਤੇ ਪਹਿਨਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਲੇ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਜਿਸਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਕ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਦੀਨੇ ਹਸਤ ਪਾਉ ਕਰਨ ਨੇਤਰ ਰਸਨਾ, ਤਿਸੇ ਤਿਆਗ ਅਵਰ ਸੰਗ ਰਚਨਾ, ਐਸਾ ਦੁੱਖ ਮੂੜ ਅੰਧ ਵਿਆਪੇ। ਇਹ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ, ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਦਿੱਤੇ, ਪੈਰ ਦਿੱਤੇ, ਕੰਨ ਦਿੱਤੇ, ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੂੰਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਅਕਿਰਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਸਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹਿ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਾਂ, ਉਸਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿੰਝ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ, 2 ਸ਼ਬਦ ਉਸਦੇ ਬੋਲਣੇ, 2 ਸ਼ਬਦ ਉਸਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਜਦ ਤੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਜਾਏ ਕਿ ਦੀਨਾ ਬੰਧੂ ਦੀਨਾ ਨਾਥ, ਮੇਰੀ ਡੋਰੀ ਤੇਰੇ ਹਾਥ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਨਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਿੱਖ ਮੰਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੱਤੇ ਤੇ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਨਾ, ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਟੋਪੀ ਪੁੱਠੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਸਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਗੱਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ, ਤੇ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਕੋਲ, ਉਸਦਾ ਗੱਤਾ ਲੈ ਕੇ ਪੈਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਮੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਥੇਰੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, 2-3 ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਅੰਧਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਮੇਰੇ ਗੱਤੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਤੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਜੀਵਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ, ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਭਾਵ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਂਗੀ। ਤਾਂ ਤੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ